second session, classical literature, under the endowment Dr. S.F. Janaki, Kamamadation endowment. Dr. S.F. Janaki served the institute with uninterrupted and exemplary devotion for over a quarter century, from 1972 to 1999 at the KSRA. Dr. S.F. Janaki was an ardent student of Dr. B. Raghavan. She was an internationally reputed scholar of Alankara Shastra, Natya Shastra, and Saiva Agama studies. Dr. S.F. Janaki's vast knowledge in the field of Sanskritic and philological studies drew many scholars and students from many parts of the world for her expert guidance and advisement in their postgraduate dissertations, postdoctoral projects, and also in the various academic pursuits. She has guided many scholars for MPhil and PhD at the University of Madras. Dr. S.F. Janaki's Kamamadation endowment was started by her students and colleagues, and every year lecture is conducted in July under this endowment. A brief profile for Dr. R. Tyagarajan sir. Tyagarajan sir is the former professor and head of the postgraduate and research department of Sanskrit, Residency College, Chennai. He is the specialist in Sahitya, Alankara, Jyotisha and technical literature. He has guided about 10 MPhil and more than 25 PhD scholars. He has delivered more than 1,000 lectures at the educational academics. He has attended many national and international seminars, conferences and symposiums, and has presented more than 100 research papers. He authored many English, Tamil and Sanskrit books, to name a few: Sharadamba Charitam, Bhagavata Champu, Dwani Oru Ilakam, and many more. He has also edited and translated many books like Samskrita Manjari Part 1 and Part 2, Shakuntala Charitam, etc. He has handled various projects. Currently, he is working on the gemology under the special grant for the promotion of Sanskrit, Pali and Prakrit languages at the Central Sanskrit University, Delhi. He was awarded Samskrita Ratna by Dharmakeshari Solar KS, Subramanya ISS, Chennai in 2010. He was also awarded Kanva Ratna, the top award of All India, Shukla Yajurveda Kanva Parishad, Nagpur in 2017. He has played many roles in various institutions as President Yajnavalkya Sabha, Allavaram, Chennai, visiting professor of Jaffna University and chairman of Swami Dayananda Digital Library and Research Center. He holds Sanatana Dharma chair at the Kuppuswamy Shastri Research Institute, Chennai. Tyagarajan sir has helped innumerable students to study Sanskrit and also to get jobs. We extend a warm welcome and humble request to you to enlighten us by a valuable lecture. Welcome you. वाणी जितसुखवाणी अलिकुलवेणी भवामुनि तूणी वीणा सुख शिशुपाणी नत गीर्वाणी नमामि सर्वाणी वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगत पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ. Indeed, I am happy to once again come here on the stage of KSRI to present a different topic, differently, before you all. At the outset, I thank KSRI, the director, Balasubramaniam and Vasudeva and others, and also
thanks for the presence of Justice as well as the Vice Chancellor, Mrs. Pramila, and also the very important VIPs here. To mention each one, I will be losing the time of my lecture. Therefore, I offer my thanks, and also the persons who are attending from various colleges inside Tamil Nadu and other states also. And some important professors also, the names I may not remember right now. And the daughter of Mitaja, she's here. I most respect Mitaja and Nadu also. Okay, we'll enter the topic. The topic given to me is classical literature. Classical literature inside. When you say classic, the very definition which we can easily understand is that it is most ancient one, the most interesting one, and everybody likes it. The classic is covered with what they call aesthetics. And without aesthetics, we all know the life is useless. Despite all knowledge, understanding, everything, the life is given to us for enjoyment. Aesthetics is for pleasure. Remember, when we presented somewhere in the private house, you were here. Thank you. So, one Sri Subramanian was of course, who is always connected with this SRI, who is no more now. He always used to say that the literature is for pleasure. And all Vedantas, the things are always decreeing this pleasure and then say we are born for the sake of enjoying sorrow. Whether you enjoy sorrow or not, but you are born for what? For enjoying the pleasure in this year. So for which, naturally, we are very much for happiness. Otherwise, if you don't live with the happiness, then what's the use of life? So you have to live life. Of course, I am not against Vedanta, so don't go to that extent. Think that I am a Charvaka. No. At the same time, we must remember that all those things are just taking you to Moksha Shastra. You must live here, you have to look at the Laukika part of it. Life. And in Laukika, you must learn so many things. That's why, in Isha Upanishad, of course, I want to stress Shukla Yajurveda once again. Avidya Mrityum Tirtva Vidya Amritamashute. So you must have in Avidya also. They call it as Avidya. Avidya does not mean ignorance. It's not that spiritual knowledge. It is a knowledge that you are to have or learn while you are living. So you have to enjoy life. To enjoy life, you require the part of it that is the classical literature. So Vedic literature we have got on Bharatiya and the things already discussed by our eminent scholar in Vedas. Now the second part is classic literature.
will you pronounce classic in English itself, you find some sort of energy within you. Classic. You see something beautiful, then you say it is classic. So beauty is always attached to this classic. And that classicism, or rather what you call it, the beauty is created by the poets only. And we all know, I'm going to, because within 1 hour I cannot cover the entire subject, because hours together we can be talking on the civics and the classical literature. Therefore, I may skip so many things, but at the same time I will be touching certain points, not to make you recollect what you already learned, or recollect what you have already heard, because in this hall, I am able to see a lot of scholars. So, partly I am addressing the scholars, but partly I am addressing the newcomers who are trying to learn what is classical literature. The classical literature starts, or rather the beginning of classical literature is from the Ramayana itself. Or you say that Ramayana happens to be the Adi Kavya. I am talking about this literature in the sense of Kavyas. Because that was given to me by Mr. Balasubramanian to speak of Kavyas. Okay. Adi Kavya. We can't forget Valmiki. First, he is the Adi Kavi. Okay. Then, what is the importance of him? He is the person who has shown how the Kavya should be written. Prior to that, what was there? Of course, while I am discussing about Kalidasa, I will just tell you what of the significance of the Kavi. So when you are taking Ramayana itself, you find a lot of literatures developing from the Ramayana. There are so many Ramayanas, and the Ramayana stories are being discussed in various by the poets later. So that means you cannot get away from Ramayana. That means Valmiki has given a good stamp to this classical literature. So Gayatri Ramayana. Alright. So you say Gayatri Ramayana, it is not a different Ramayana. You have the Gayatri mantra, and each and every letter has been added 2,000 slokas, 24,000 slokas means 24 letters are being placed, and the importance is being discussed in the 24 verses. So that means it has a significance of the mantra also that has been indicated by so many. Then I would like to inform, or rather, to please Balasubramanian also. Of course, he has himself written an article, but I have also written an article on the yoga aspect of Ramayana. Ramayana is a yoga shastra. That was also preserved. So the literature contains a lot of shastras also inside. And then that's why it is stated Yavastasyanti Greha Chaitya Gitale Tavat Ramayana Kada Loke Gritati. The mountains are going to exist. The oceans do exist and it will be existing. But we are only the people. That is just like something said, men may come and men may go, but I go on forever. They will be doing. As long as they exist, Ramayana story will be there. All over the world, in some form or other. The content, the character also will be there in some form or other. Just like Rama, so many are there. Just like Rama, so many are there. So this
concept is always there. So, he has been, that is Valmiki, has been a trendsetter who carriers. And with regard to Mahabharata also, though we don't call it as a Kavya, it is Itihasa only. Both are Itihasa only. But you find lot of information that are being collected even from the Vedas. But why these Puranas and Itihasas came to vogue? It is because they want to just give out the informations of the Vedas. And if you say Satyam, Vadadharmam, Jaradharmam was spoken of, and Dharma Grantha, Mahabharata has to be Dharma Grantha. So that Shastra also has been taught to us through Mahabharata. So these things generally I discuss that go to other things. In the Bhagavad Gita you find, morning also he said, that Siddhanta Yoga dialectics. So yogas are always there. There is also included in the poetry part of some of the poets. And of course, in Naishadam, I am talking about Naishadam, I may just come to that and then tell you. And then, the poetry is an interesting thing, always. But it's because I talked about the Ramayana and the Mahabharata also, I want to just give you some information about that, beautiful anecdote, which is called as Vyasa Ghatta. I think the scholars may know, but at the same time, some of the people may not know what it is. Vyasa Ghatta, people call it, or Vyasa Gottu, they will say. The Ramayana and the Mahabharata was written by spelled out by Vyasa and written by Vinayaka, you know. The condition is that the Vinayaka should know the meaning always, then only he gets right. Then Vyasa was dictating and Vinayaka was writing. And before Vyasa could think in his mind, Vinayaka finished everything, then said, yes, tell me more. Then the speed of writing of Vinayaka could not be released by Vyasa, then said, because he didn't permit him to think. So immediately, he said, Nadi jalam keshava nariketu. This sentence he said. Nadi jalam keshava nariketu. Nadi, okay, understood. But the context happens to be different. You could not find out why he is suddenly says Nadi Jalam Keshava Nadi Ketu Lord. The story goes, it doesn't fit in. Vinayaka just stumbled and then he stood there for 3 days. Why? Because he thought that there is a grammatical mistake in the sentence. Nadi, okay, Jalam, it is written up to Dulinga, Jalam, Keshava, it happens to be an address, okay, it says. Nari, he said. Nari should be Dinga, Re. But he is using Nari. Then Ketu. And everything happens to be a simple words, but it doesn't fit into the context. And then once again, it seems, yes, I repeated, because after thinking, of course, I made Vinayaka stumble, he has again repeated the sentence. Nadija, Lankesha, Vanari, Ketu. Nadija, Lankesha, Vanari, Ketu. Then he started writing, he is understood. Why? Nadija, when he said, Nadyam Jataha, Nadija, is Gangavatraha, Bhishma, Nadija. Then Lankesha, Lankayaha Israha, Lankeshaha, Ravana. Lankesha, Vana, Lankesha Vanam, Lankesha Vanam, that is Ashoka Vanam.
Vanam Ari Ketu is it? Vanari Ketu. The one who held in his flag, that person, Anjaneya, Arjuna. Now what he said is, oh Bhishma, Arjuna, that's all these things are with the adjectives. So how beautifully he coined the word. So that type of expressions which make you think and understand is literature, that is poetic literature. When somebody talks in high tone language, makes people attractive, appreciate with the attraction, then you say his language is poetical. So, I am getting to that part, just bringing that, then I am going to the next one. What is that Kavya? Generally, when you say Kavya, Kavehe Karma Kavyam. That is the definition given by many Lakshanakas. What is being done by a Kavi is Kavya. But that means what? Kavehe Karma, that contribution of a Kavi is Kavya. Then, what is his ability? He used to say, Kavi Krantadarshi. He can just foresee things, how things happen and like this. So, Kavi is the greatest observer of the present, past, and future. That's why in Bharati he said, Gange, Nadipurat, Godavi, Pottam, Kaveri, Vipulaki, Marvullo, other things he said. That is happening now. So he sees, foresees many things. That is coming from his womb. Then, Nirankushaha Kavayaha. There is no board, anchor for the poet. Because his imagination is so high, it flows very high, and then to capture him it is very, very difficult at times. That's why people say, Vyakhyata Vedi no Kavi. Kavi writes something with his own pratibha, that I am going to come to it later. But when you read it, something flashes into your mind. Oh, he is telling about this. But never, you do not know whether the Kavi meant it or not. Because he is a commentator. He is able to think how this particular meaning comes out of it. That's why Anandavardhana is going to discuss later, many things like this later. Now, how a Kavya is generated? Guru Upadeshat Yedum Shastram Jadadiyo Kyalam Kavyam tu Jayate Jatu Tatsijit Pratibha. Pratibha is very, very important. Otherwise, Kavya will not come. There may be many professors, but there cannot be many composers of poems. நிறைய பேர் பிரமாமா எடுத்துக்கலாம், ப்ரொஃபஸராக இருக்கலாம். உடனே ஒரு கவிதை எழுதுனாக்கா, கவிதையா அதெல்லாம் எப்படி எழுது, how to write. But that has to come from you. So, Kavitva Bijam Pratibhanam. That's what Vamana says in his Kavyalakana Sutraprati. Kavitva Bijam Pratibhanam. கவித்துவம் வரணும் அப்படின்னாக்கா எங்க இருக்கணும்னா உள்ள அதுக்குள்ளே இருந்திருக்கணும் நம்ம கிட்ட. It is not a trained workshop வச்சு கவிதை எப்படி எழுதுவது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ரெகுலரைஸ் பண்ண முடியுமா? கவிதை எழுதுறது நம்ம என்ன மீட்டர் சொல்லி கொடுக்கலாம், அது ட்ராக் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு உள்ள திங்க் பண்றது எப்படி? திங்கிங் cannot be taught. அது will just come to you. Sometimes it is inherent, sometimes also it comes to you due to the various factors of your experience. Kavittvasya bijam
கவித்து பீஜம் ஜென்மாந்தர ஆகதா வரணும். இன்ஹெரிட்டட் இன்ஹெரிட்டடா இருக்கணும், அப்பதான் வரும். சம்ஸ்கார விசேஷனா அதான் சம்ஸ்காரங்கிறது. உங்க ஜென்மால என்ன இருக்கு அப்படியே நமக்கு ஏதோ பகுதியெல்லாம் எழுத தெரியும், இல்லைன்னா எத்தனையோ பாட்டுகள் கேட்டிருப்போம், பாட்டு எழுதுவோம். அதை பத்தி பின்னாடி வேற ஒன்னா வரப்போது அதை பத்தி பிளாக் பண்ணுறோம். அப்ப நம்ம ஏற்கனவே ஏதோ ஜென்மாந்தரத்துல கற்று விஷயம் that comes to you. So yasmat vina kavyam na nispathyate. Without that pratibha, there is no, we can't create any poet. Nispannamba, in case அதே மாதிரி ஏதாவது நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியாச்சுன்னா ஹாஸ்ய ஆயத்தனம் போய் அப்படி எதை எழுதுறேன்னு ஆரம்பிச்சா சிரிப்பு தான் வந்திருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு கவிதை எழுதாரு நம்ம அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும். ஏன் கேட்டா அதுல கவித்துவம் இருக்காரு. You may not have very poetic ability in it. At least ஒரு உப்புமாவாக இருக்க முடியாது. உப்புமா வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை. உப்புமா காளிதாசன் பின்னாடி வரப்போம். உப்புமாங்கிறது ஆர்டினரி விஷயம் இல்லை. உலகத்துல எல்லாமே எல்லா சாஸ்திரமுமே இந்த உப்புமா இல்லைன்னா இல்ல. இந்த உப்புமாங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இல்லை அப்படின்னா உலகத்துல எந்த சாஸ்திரமும் சிந்திக்காது. You have to say something. பிரஜுசர் போன்னு சொன்னாங்க, பிரஜுசர் சொல்லணும். எத்தனை தூமஹா எத்தனை வண்டின்னு சொன்னாங்க. உடனே எதா மகான்களா சொல்லணும். சந்தோஷம் ஆனந்தம் ஆதிசங்கரே இந்த ஆனந்தங்கிறத பத்தி நான் இஷ்டப்பட முடியல. ஆனந்தங்கிறத பத்தி ஒரு போயிட்டிகளா தான் சொன்னார். இதுதாண்டா ஆனந்தம். அப்போ அதை போல இது சொல்லித்தான் வரணும் அந்த குமாரன். நெக்ஸ்ட் சரி, இந்த காவிரி பிடிச்சா என்ன பண்ணும்? எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிரயோஜனம் சொல்றோம், மோட்சம் கிடைக்கணும் இந்த சாஸ்திரத்தை படிச்சா. வேதாந்தத்தை படிச்சா அப்படியே மோட்சம் கிடைக்கணும். மோட்சத்தை பத்தி யார் பார்த்ததும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. தப்பா தலைவரே நகிந்தாங்க. அதாவது இன்னொரு சாஸ்திரத்தை நம்ம குறை சொல்லாத இந்த சாஸ்திரத்தை கொஞ்சம் சொல்லிட்டு வரேன். வேற ஒன்று மோட்சத்தை யார் பார்த்தா? கண்டவர் விட்டதில்லை, விட்டவர் கண்டதில்லை. அப்போ கண்டவர் விட்டதில்லை யார் சொன்னால் அவங்க மோட்சம் இப்படிதான் இருக்குன்னு தெரியாது. மோட்ச சித்தி சொல்ல பாடுமா தெரியாது. இந்த மோட்சத்தை இங்கேயே பாடலாம். இவன் முக்கன்னு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துருக்காரு, அதனால இங்கேயே பார்த்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கலாம். அது சாஸ்திர விஷயம் அப்புறம் வரேன். இப்போ காவியம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பிரயோஜனம். எதுக்குமே பிரயோஜனம். எந்த சாஸ்திரமா இருந்தாலும் அதுக்கு என்ன பிரயோஜனம்னு சொல்லணும். இல்லைன்னா அது யூஸ்லெஸ் சொல்லல. அது யாரு கிட்டவே வரக்கூடாது. பிரயோஜனம் இல்லாம எது ஏதாவது ஒண்ணு ஓணும். அது சொல்லி மோட்டம் தான் ரைட் போட்டு ஓகே. அப்போ காவியத்தினுடைய பலன் என்னன்னா காவியம் எஸ்எஸ்ஏ. காவியத்தை படிச்சா 4 இடத்துல போய் when you are talking to people, if you quote some verses from the people, அதான் who is considered to be a great scholar, one who quotes many of other quotations. நானா பேசுறேனோட பேச முடியுமா? He said, Bertrand Russell said, Kaligdas have said, எவ்வளவு படிச்சிருக்காரு. காவியம் பேசதே அர்த்தம் கிட்டே சம்பாதிக்கலாம். போராட்டலாம். என் லெக்சர் வரணுமா? அட்லீஸ்ட் ஒரு காரில் ஆயிரத்து போயிடா, ஒரு 1000 ரூபாய் தட்சணை கொடுக்கல. அப்படி ஆயிடுச்சு கதை. அதனால நாங்க எல்லாம் எப்போதுமே புரியுதா இருந்தாலும் இப்போ போயிட்டு கதை எஸ்எஸ்ஏ அர்த்த கதை. அது மக்கள் அந்த அர்த்த சப்தத்துக்கு நாட் ஒன்லி வெல்த் மணி அப்படி இல்லை. அர்த்தம்னா காவியத்தினுடைய ஒரு சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பண்றதுக்கு அர்த்த கதை. அப்புறம் விவகார விதை பேசும்போது அழகா பேசணும். பேச தெரியல வாட் இஸ் இட் நான் பேசினாக்க you should know how to speak, delivery
your speech. Speech in the sense of dialogues, conversation, everything. Siddhi. So you are just on good things. Naturally, you are away from bad things. Siva idarakshatai. நல்லதே பேசிட்டு இருந்தோம்னா கிட்டத்தை பற்றி பேசுறதுக்கான கிட்டத்தை பற்றி சித்திர விடுறதுக்கான அவகாசமே இருக்காது. நல்லதே போயிருக்கும். சிவியை கரெக்டாக அது ஒரு விரும்பி சத்திய பரநிறுவனையே பரநிறுவனிக்க போட்டதுக்கு தான் நின்றுடுவோம். இம்மிடியா கிடைக்கும். எப்போ அப்படின்னா ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறோம். when you are reading a book, how beautifully he has expressed. That one moment, a fraction of the moment gives you the greatest joy, which the Vedantists call as great bliss. அப்படிங்கிறமே அதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுமா? சத்திய பரநிறுவனையே காந்தா சம்மிததையா உபதேசையே சம்பளி செய்து வேதங்கள்லாம் வந்து பிரபு சமீதை பிரபு ஆடப்படுற மாதிரி போடுவோம். புராணங்கள்லாம் வந்து ஃப்ரெண்டு சொல்றாங்க சுகத் சமீதை சகா சகா அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லாத்தையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுவோம். ஒண்ணு இருந்தா கூட வந்து அவன் சொல்லிட்டு போறான்னு போடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸு. பிரபு சமீதை இவருக்கு வந்து எப்ப பார்த்தாலும் கட்டலாம் போட்டு சத்தியம் பார்த்தா நீ என்ன இன்செக்ட் பண்றது கலியுகம் தொண்டை கூட கேட்கும். அப்படி இருக்கிறபோது காந்தா சம்மிதையா உதய செவிஜே ஒரு ஒய்ஃப் வந்து காதை எடுத்துக்கிட்டான்னா அவன் என்ன சொன்னாலும் அதைத்தான் இருக்கும். அப்படின்னு என்ன பியூட்டிஃபுல்லா வச்சாங்க. அந்த பிரயோஜனம் சொல்றதே மூமெண்ட அழகா காந்தா சம்மிதையா உதய செவிஜே. It is more most likely, most pleasing, most valid. நமக்கு ஒரு காஃபி வந்து ஊரா உழைப்புனாக்கா ஜம்மு குடிப்போம். இன்னொரு யாராவது வேண்டாம் ஊரானா இல்லை குடுப்பாளாங்கிற எண்ணம் வந்துடும். சந்தேகம் ஒய்ஃபுக்கு எந்த சந்தேகம் இருக்க முடியும்? ஏன்னா அவன் மாங்கல்யம் பிடிக்கும்னா அவன் நிச்சயமா நல்லதுதான் கொடுக்கும். அதனால காந்தா சங்கீதத்தையா உபதேசித்தே சொன்னார். காளிதாசாதீனாம் மிக யசா. நல்ல கப்பஸ் தெரிஞ்சு போயிட்டு எழுதுனா காளிதாசன் மாதிரி புகழ் கிடைக்கும். காளிதாசனோட ஒரு போயிட்டு விதமா ஏதாவது எந்த லிட்ரேச்சர் படித்தாலும் சரி உடனே காளிதாசன் தெரியுமான்னு கேட்பாங்க. சான்ஸ்கிரிட் படிச்சிருக்கேன், காளிதாசன் தெரியுமா? அவளுக்கு தெரியல. காளிதாசன் ஒரு வார்த்தை தெரியும். காளிதாசன் கவிதை போல் கம்பன் கண்ணதாசன் கவிதை போல் அப்படின்னு சினிமா பாட்டெல்லாம் எழுதுவா. நீங்க காளிதாசனை படிச்சு கேட்டா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. வேற என்ன எழுதினாலும் காளிதாசன் படிச்சவனா உண்டு. ஹர்ஷாதே தாவகாதீனாமே கிரகம் நிறைய பணம் படிச்சவன் சம்பாதிச்சாலும் வாழலாம். ஆதித்யாதே மயூராதீனாமே அனத்தறிவார். மயூரகிரி சூரிய சதங்கள்லாம் எழுதினார அனர்த்த நிவாரணம். அந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னாலே உனக்கு வியாதி போடும், ரோகம் போகும் அப்படின்னு எத்தனையோ பேர் ஸ்லோகம்லாம் இருக்கு. நாராயணி நீங்க எத்தனை தடவை படிச்சாங்க? ஒன்றும் வியாதி போற மாதிரி இருக்கேன். அது போட்டோம். அப்போ காரியத்துக்கு லட்சணம் சொன்னோம். வாக்கியம் ரசாத்மகம் தான். அது என்னன்னா சும்மா இட்டத்துக்கு நான் எழுதியதெல்லாம் காவியம் எழுது ரசமா இருக்கணும். அதான் எஸ்திரிக் பீரியடெல்லாம் வருது. ரசாத்மகம் காவியம் அப்படி யார் சொன்னது? ஆச்சாரிய விஸ்வநாதன் சாய்க்கிறது. அது மாத்திரம் இல்ல, அவர்கிட்ட இன்னொரு விசேஷம். காரியத்துக்கு பிரயோஜனம் தோன்றது விஸ்வநாதன். எல்லாரும் எல்லா சாஸ்திரத்திலையும் வந்து மோட்சம் கிடைக்கலாம் சொன்னாரு. இந்த காரியத்தை பிடிக்கிறதுக்கு எடுத்த உடனே முதல்ல ஆரம்பிக்கிற வாக்கியம் என்னன்னா காவியாதேவ எத்தேன ஸ்வரூபம் நிரூபியதே. சதுர்வர்க்க பலப்பிராப்தி சுகாத் அல்பதியாமபி காவியாதேவ எதஸ்தேன தத் ஸ்வரூபம் நிகழ்ந்ததே. 4 வர்க்கம்
மோட்சம். இந்த மோட்சத்தை தான் எல்லாரும் சொல்லியிருப்பார்கள். மோட்சத்தையே பத்திட்டு இருக்காத, இதுவும் வேணும். எது வேணும் அப்படின்னா தர்மம், அர்த்தம் வேணும், வாழ்க்கையில் வாழணும். அப்புறம் காமமும் வேணும். காமம்னா உடனே இந்த செக்ஷுவல் டிசைர்ஸ் மாத்திரம் இல்லை, டிசைர், எய்ம் ஹை, ஆம்பிஷன் எல்லாமே தான். நான் ஒரு பெரிய ஆடம் வரணும்னு அதுக்கு தகுந்த நம்ம முயற்சி பண்ணணும்னா என்ன வேணும்? காமம் வேணும். ஒண்ணுமே எனக்கு டிசைரே இல்லைனாக்கா உட்காந்து முடியாது. முயற்சியே நம்ம உத்தியோகம் போகணும். உத்தியோகம்னா இந்த இடத்துல உத்தியமம் அப்படி வருது. அந்த காமம் வேணும். கடைசியா எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு மோட்சமும் வேணும். அது இது மூணையும் முடிச்சுட்டு வருது. அதனால தான் இந்த மூணு மோதிரம் சொல்லிட்டு இந்த மூணு ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம்னா 4வது தானே கிடைக்குங்கிற மாதிரி திருக்குறள்ல மூப்பால் சொன்னாங்க. கரத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் சொல்லிட்டு மோட்சத்துக்கு பால்லாம் ஒன்று சொல்ல, விடுதலைக்கு பால்லாம் ஒன்றும் சொல்ல. இது மூணு ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க விடுத ரூட்டு ஏன்னா ஒரே ரூட் எங்கே கொண்டு போய் விடுறதோ போடுறது. சரி, அதே மாதிரி அதோஷவும் சந்தார்த்தவும் சகுணவான் அனந்தி புனப்பாவி அப்படி ஆச்சாரியம் சொன்னார். ரமணீயார்த்த பிரதிபாதக சப்த காவியம் சொல்ற போது ஒரு காரியம் ரமணீயார்த்தமா இருக்கும், எல்லாரும் ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும், என்ஜாயபிளா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஏதோ சும்மா ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கிறதுக்கான பர்பஸ் என்ன? ஆஹா, இந்த புத்தகத்தை படிச்சா ஒரு நிம்மதி, புத்தகத்தை படிக்கிறது ஒரு நிம்மதி. எல்லாத்துலயுமே சாந்தி சாந்தி சந்திர சாந்தி என்ன வேணும்? அவங்க நிம்மதி வேணும். அந்த நிம்மதி புத்தகத்தை படிக்கிறதுனால கிடைக்கிறதுல படி, இதை படிச்சுட்டே வா. அதில் ஒரு 2 அட்வான்டேஜ். உங்க வீட்டில் வந்து நிறைய காரியங்கள் வந்து நான் இந்த குடிக்கணும், அந்த புத்தகத்தில் ஈஸியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேலையிலேருந்து இந்த வச்சுக்கலாம். புத்தகத்தை படிக்கிறேன் அப்படின்னு ஐயோ சீரியஸா புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படி என்ன புத்தகம் படிக்கிறது 2 வருஷம். ஸோ அது கூட ஜஸ்ட் ஒரு ஆசிரியர் என்ன ஒரே மாற்றன்ஸ் ஆகும் சீரியஸா போட்டாங்க. ரமணியார்த்த பிரதிபாதக சரீரம் தாவது இக்கார்த்த வச்சுருந்தாங்க அப்படி அதான் போடலாம். கவிகள் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாரும் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தது. உமா காளிதாசிய பாரவே அர்த்த கௌரவம் தண்டினம் மகராணி மாகேசன் தெரிவிக்கலாம். உபகாரம் இருந்தாக்கா அதுதான் காளிதாசன் விட்டா அவர் ஒன்றும் கிடையாது. இருக்கா நிறைய பேர் கிடையாது. காளிதாசன் மிஞ்சிற அளவுக்கு இல்லை. அதனால உமா காளிதாசன் அர்த்த கௌரவம் சொல்ற இடத்துல கொஞ்சம் நல்லா அர்த்தத்தோட போஷாக்க சொல்லக்கூடிய ஒரு பாரதி. தண்டி முதலாதித்யம் சொல்ற போதே சொல்ற மாதிரி சாதாரண கத்தை கட்டி கழுத்து பிடிக்கிறதே உள்ள வச்சிருப்பான். மற்றெல்லாம் படிக்க போய் கூட அதை குத்து குத்து அப்படின்னாலாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு இனிமையா இருக்கும். அதான் இதெல்லாம் பின்னாடி பானங்கிட்ட வரப்போது. அதனால மகேஷுக்கு 3 குணமும் மாவட்டத்தில் இருக்கு. சரி, நான் வந்து நிறைய சொல்லிட்டே போனேன்னா காளிதாசன் சொன்னேன்னா இந்த ஒரு நாள் முழுக்க போயிடும். ஒன்றிய ஒரு பாரிபுலாக்க ஞாயினா ஒருபான சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதந்துறாங்க. ஒவ்வொன்று இப்போ நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு கறிக்கு ஒரு அடிக்கு காளிதாசன் தீபஸ்கா காளிதாசா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லு. அப்புறம் பாரதி அப்படின்னா சத்திர பாரதி அப்படிப்போம். மாதம் சொன்னா கண்டா மாகலா எல்லாம் அதுல மாத்திரம் பார்க்கும் போவோம். போது நிறைய உபமானங்கள்லாம் சொன்னவர் அப்படிங்கிறது காளிதாசன் புத்தகம் வந்துச்சு. அதுல ஏன் அவருக்கு இந்த தீபசிகா காளிதாசா அப்படிங்கிறது ஒய் தீபசிகா காளிதாசா only because of this verse. சஞ்சாரிணி தீபசிகேவராத்ரோ யம் யம் வெதியாய பதித்வராத தெரியல தெரியும். நரேந்திர மார்க அட்டையிவ பிரபேதே விவர்ண பாவம் சத் பூமிபா
என்னாச்சு? இந்துமதி சுயம்பரம். Many things are waiting for the arrival of Indumati. Indumati is on her way to choose her husband. On both sides of who are there, things. Everyone is thinking with their own confidence that Indumati will choose him to be her husband. வந்துட்டே இருக்கா, ரெண்டு பக்கமும் இருக்காங்க, தாண்டிடுறா. இந்த கிங்கிங் உடனே முகம் வீடியோ நம்மளை தாண்டிட்டாரு, மூங்கி மறைஞ்சு போச்சு. So the faces of the kings became so dark because she just crossed over those things and then she was proceeding further. இதான் சொல்றாங்க, மூங்கியெல்லாம் கட்டு போச்சு. இதை சொல்லி சாதாரண சொல்லுவோம், சாதாரண போனேன் அவன் கிங்லாம் ரொம்ப ஆசையாக ஏமாந்து விட்டாங்க, அவ்வளோ சொல்லுவோம். போகிறோம் இந்த ஏமாந்து எப்படி சொல்றாரு காளிதாசன்னா, எம் எம் எதியாய பதி வரா, இது பத்தியை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போறபோது நரேந்திர மார்கார்த்த இவர் கொள்கையே அப்படி போறபோது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, ஒரு பெரிய நரேந்திர மார்க்கம் தான், ஹைவே. ஹைவேல ரெண்டு பக்கத்தும் பெரிய பெரிய மாளிகைகள்லாம் இருக்கு, பல கலர்ல இருக்கு, பியூட்டிஃபுல்லா. இதெல்லாம் ஜாக்கியாத்தாவோட வேலை. இங்க இருக்கு பல கலர்ல இருக்குலாம் தேடாதீங்க ஸ்லோகத்துல. இமேஜின் பண்ணோம், அதுதான் தட் இஸ் given to you. அதுதான் ஆனந்தத்தை சொல்ல போறோம் பின்னாடி. ஸோ இப்படி வரும்போது பல கலர்ல இருக்கு. அது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு சின்ன சாதாரண ஒரு லைட் தூக்கிட்டு போற மாதிரி இருட்டுல லைட்டை தூக்கிட்டு போறோம். எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, டார்ச் லைட் எரியிற மாதிரி அந்த பக்கம் வரும்போது பிரகாசமா தெரியும். அப்புறம் அதை தாண்டி வச்சிருந்தோம்னா இருட்டி விடும். அந்த மாதிரி ஒரு தீபம் நிர்வாண பாவம், நிபந்தன பாவம் அவன் மூஞ்சியெல்லாம் கருப்புது. எப்படின்னா, சஞ்சாரிணி தீபசிக்க ராத்திரவு ராத்திரி டூரிங் நைட் சஞ்சாரிணி தீபசிக்கேவ, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு உப்புமா. இப்படி ஒரு இமேஜினேஷன் எப்படி வந்ததுன்னு அந்த காலத்துல ரசிச்சா. இது நம்ம ரசிக்கிறோமோ ரசிக்கலையோ வேற விஷயம். அந்த டைம் அவைலபிள் லிட்டரேச்சர்ஸ்ல தீபசிக்கேவ தான். அதனால அவருக்கு வந்து தீபசிக்கா காளிதாசா அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருக்கா. காளிதாசன் வந்து உள்ள நுழைஞ்சுட்டா எவ்ரி பஸ் அப்போ அப்படியே ஒரு விளையாட்டு என்ஜாய். சாதாரண பேர் போன மாதிரி இருக்கும். அந்த பற்றி கதைகள்லாம் டீ கட்சி பார்க்கறதுக்கா ரெண்டாவதுக்கா ஒவ்வொருக்கும் ஒரு புத்தகத்தை எழுதினான் கதைகள் உண்டு. அத்யுத்தரஸ்யாம் தேவதாத்மா இமாதேவமா மனதா திராஜா பூர்வா பரோ நிதி இவகாட்சி அங்கே எடுத்தோடனே அவன் உண்மையா இருந்துடுறான். இவ மானதண்டா அப்படின்னு சொன்னா கூட அது நீங்க ஒரு ஸ்லோகத்தை அவ்வளவுதான் இருந்தது. வைமானியங்களா இருந்தது. ஒரு சம்பவம் தான். both western eastern portion. அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். You can explain. Each and every letter I said asti. First it starts with asti. Then the line says atma. Is it atma asti? In which name? Himalayo Nama. In the name of Himalayas. So, he is more on Shastrite side, but he doesn't say that this is Shastra. Generally, the great people use Shastra, but they don't say that I am just giving the words of Shastras. The example of Swami Vivekananda. Is away from not till the goal is reached. Then he said, Kutirtha, Jagrada, Pativaran, and whether the Kadopanish. The Lord. சொன்னா சமுத்திரத்துக்கு இருந்திருக்காரு. இப்போ அரைஸ் அலை வாட் அ பியூட்டிஃபுல் சென்டென்ஸ் ஃப்ரம் விவேகானந்தா. Yeah, Rishi. But I am not decrying Vivekananda's sayings, but that is the custom, or rather, that should be perhaps, so that people will enjoy.
without any prejudice, either to Sanskrit or to Shastras. So, then, Yam Sarva Sailaha Varikalpyavatsam Nerotide Yogdari Yogatata is just showing the geography of that mountain. எப்படி இருக்குது சர்வ சைலாகா பரிகல்பிய வச்சம் எல்லா மலையும் இன்னும் குழந்தைகள் மாதிரி இருக்கிறது. இது இமாலயத்தில் இருக்கிறது சின்ன குழந்தைகள் பரிகல்பிய வச்சம் குட்டி மாதிரி கண்ணு குட்டி மாதிரி மேலூசிதே மேலுமலை இருக்கிறது. யோகதரி யோகதட்சே ஆள்கிறத நம்ம அக்கௌண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அப்ப என்னத்தை காரணம்? அப்ப இதுல என்ன தெரியுதுன்னா மேருமலை எங்க இருக்கு? பெரிய மலை. அதுல மேரு வந்து ஒரு 10 பார்த்தப்பே அது மலை வந்து பசு மாதிரி இருக்கு. இவன் மேரு பாட்டு கரெக்டான். அது எவ்வளவு நம்ம கிராஃபிக் பிக்சர். யோகதரி யோகதட்சி பாசுந்தி ரத்னம் என்ன வந்து பாசுந்தி ரத்னானி மகாவுசதி ரத்னங்கள் குட்டிக்கவே அதுல இருக்கு. இன்னொன்று பார்க்கணும். இது கரெக்டது மாத்திரம் இல்ல, அந்த இடத்துல இங்க என்ன இருக்கு? கண்ணுக்குட்டிகள் இருக்கு. இதுல கண்ணுக்குட்டிகளுக்கு சாப்பிட இப்படி நீ என்ன சாப்பிட அத்தனை ரத்தம் வேணும். ஏதாவது உள்ளூர் மலையில ரத்தம் இருக்குதுன்னா அது இந்த இமாலய மலை டிரான்ஸ்பர் பண்றதுன்னு ஞாபகம். ஒன்னு நமக்கு அவர் உண்டான விடம். அப்புறம் பார்வதி தபசுக்கா சுத்தி பரமசிவன் வர ஒரு ஒற்று பார்வதி சம்பாரம் சொல்லி நம்ம குமாரன் சொல்லுவோம். அப்போ நான் ஃபுல்லா ப்ரோக்ராம்ல சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு டைம் போகுதுனால நான் அந்த இடத்த மாத்திரம் நடக்கிறேன். அந்த உடனே things that Vatu or Parvati, Shiva in the form of Vatu, Brahmachari, takes hold of the hand of Parvati. She is shocked. Because he happens to be a stranger, he is holding the hand. Then she looks back. Shiva reveals her his own form. And that's even the shocked. She is so happy because to attain humanly she has been doing this penance. So a sort of shyness has come to her, having seen that person who is voluntarily holding her hand. At the same time she wanted to run away, but she could not run because for him only she was waiting. So the text says, Margachalam Vyatikar Akunu Deva Sindhu Sailadi Rajatanaya Nayayo Natasto. The Parvati Sailadi Rajatanaya Nayayo Natasto. She did stand, at the same time she did go. What was the picture? A dancing picture has been given by Kajata. Sailadi Rajatanaya Nayayo. She has taken a step to just go forward because she wanted to get away from that person, thinking that he is a stranger. Now she has come to know that he is not a stranger and she wanted to stay, but she could not do it out of shyness. So, Chaila Rajataniya Nayo. So, the departure described by Kandasa, the particular sloka. Okay. Then, Leela Rangapatrani Ganeyamasa, most of the people taken it forward because she was confirmed about the marriage. Then she was just counting the petals of the lotus. And then Vakyata, as I told you, Vakyata or just telling why she was counting the petals. He said, Leela, Amlapatrani, Ganeyamasa Parvati, he has finished it. Then he said, oh, this is tomorrow or there tomorrow or within the week or within the month. Like that she started counting because her marriage, she started counting. That was the idea given by Vakyata. Then there is one place which I don't want to, of course, certainly you will know. Aditya himself has failed to give an example. He has given the example. But at the
then he himself cancels it. No. The upamana which I gave is not suitable. So nageta hasta tusi karkasatva ekanta shaitya kadali vichetaha labdoti loke parinagi rupam jata duru upamana vakya. Upamana vakya, I am not able to just say any example because this particular aspect goes beyond any example to be given. But the same thing is give 2 examples of for what? For the thighs of pearl, describing thighs of pearl. How was it? It was like the tusk of the elephant. Yeah, not but shape happens to be the same. Okay. But he is not satisfied. And no. Then, can you say that it is a banana tree or a plantain tree? Because it happens to be so, the surface is so smooth. No. It is also a good example because it is so chill. Therefore, Upamana Vakya, I am unable to give any suitable simile or example from it. Then Agratam Pushpam, excellent. See, Chaputala. Anagratam Pushpam, Isalayam, Adudam Kararohedi, Anagidam Ratanam, Madhu Navam, Anaswati Ratam. So many things are there. I want to just go to the other examples also. It means 2 meanings. Anagratam Ratam, Anagratam Pushpam. முகந்து பார்க்க முடியாது பார்க்காத பூவான் இசலையும் தொட்டு பார்க்காத தழுவு அப்படின்னா என்ன ஒரு பொண்ணை பார்த்து சொன்னா அப்படின்னா தொட்டு பார்க்காம மூந்து பார்க்காம அப்படின்னாக்க அந்த ஸ்லோகங்களை நீங்களே வாசிக்கோ பிரபேதிலே பிரார்த்தனை ஜென்மம் இல்லையா நான் சம்ஸ்காரத்தை இப்போ பேசினேன் அது ரெஃபரண்டா உண்டுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல. பிரபேதிரியே பிரார்த்தனை ஜென்மியா பார்வதி நடக்கிறபோது அண்ணன் நடப்போது நடந்தா அந்த டைம் வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னா இவளுக்கு அண்ணனுடைய சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க? சொல்லி கொடுத்து வாழை பார்த்து இப்படி நடக்கிறோம் அப்படி இல்லையே அப்படின்னா தானா வந்து எப்படின்னா சரத்காலத்துல கங்கையில தான் அம்சமாலாம் சரடியில இருந்தா கங்கையில அம்சமாலை அம்சத்தினுடைய கூட்டும்போது தானா சரத்காலத்துல வருதோ அது போல இருக்கு அந்த நட வந்து அப்படி சொல்லி ஒரு அர்த்தாந்தம் போட்டான். பிரபேதிரே பிரார்த்தனை ஜென்மியா முன்னாடியே உன ஜென்மால அவர் இப்படி எல்லாம் நடந்து பழகிக்கா அது பாட்டே வந்துட்டு. எப்படி ஒரு பஸ் மாட்டுக்கு பால் குடிக்குங்கிறது வந்து யார் விதி கொடுக்கல பிறந்த உடனே ரெண்டாயிரம் வச்சு மடியை தேங்கிறோம் அதான் சம்ஸ்காரம். அடுத்தது பாரதி பாரதி டிஸ்கஸ் நம்ம சொல்லிட்டு வார்த்தை கௌரவம் சொன்னோம் ரொம்ப விஷயம். அதுல முக்கியமா எல்லாருமே கோபப்படுறதுன்னா தகராறு இது தீவிர கிரியா அவிவேகா பரம் ஆபதாசனம் விருதேகி விமர்சகாரணம் உணர்வுத்தா வேகைய சம்பந்தம். அதனால இதுல அத்தாந்தநாசனம் நிறைய வரவே இந்த அத்தாந்தநாசனம் எதுக்கு எத்தனையோ அலங்காரம் சொன்னா கூட அலங்காரங்கள் மியர் டெக்கரேஷன்ஸ். It is only embellishments when you say Ankara. The Atandanasa is not merely an embellishment. In the core, there is a message for human being. Given lot of accolades and he was praised by so many. But when he comes back to his house, his father does not recognize his greatness. That was just giving him trouble, and he wanted to kill his father because he is the only person who is against him, against his fame. So he stood in the law, and he wanted to just kill him when he was taking his food. கீழே உட்காந்து சாப்பிட போற மேல உட்காந்துருக்கான். அப்போ ஒரு
பெரிய காரங்களை வச்சுட்டு தள்ளி விட போறான் அது மேல. இந்த இடத்துல அப்பா கேட்டாலும் மதர் இஸ் மதர் என்ன இவ்வளவு தூரம் ஊர் உலகங்கள்லாம் பேர் போயிட்டு வர்றாங்க, பெரிய பூ போயிட்டு சொல்றாரு எல்லாரும், ராஜா போட்டு போராட்டா எல்லாம் பண்றான். அவன் வந்து வீட்டுக்கு வந்து அடுத்து சொல்றாரு வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதா ஐயோ அப்படி நான் சொல்லிட்டேன்னா அவனுக்கு வளர்ச்சி கட்டு விடும், இன்னும் மேல மேல அவன் வளரணும். நான் இதுக்காக தான் நான் என்ன சொல்றேன், என்ன பிரதர் பண்ணிட்டேன், எந்த பிரதர் பண்ணிட்டேன், எனக்கு என் ப்ரௌசர் சொல்லுவேன் நீ ராஜா பண்றத, நீ என்னடா பெரிய கிழிச்சு விட்ட, என்னடா பெரிய கிழிச்சு விட்ட, அது என்னத்தை கிழிக்கணும்னு என் மனசுல தோணும். அது வந்து became an inspiration. He was giving some inspiration. அப்பான்னா இந்த வேலையை ரொம்பவாறு குதிச்சான். அப்பா உள்ள நல்ல இடத்தோட இருக்கிறவங்க இன்னும் செத்தராங்க உள்ள குடும்பம் அப்படின்னு நினைச்சேன். சகதா அப்பதான் எழுதினான்னு சொல்லுவான். சகதா எதையுமே அவசரத்து பேசுறத அவசரக்காரருக்கு புத்தி விட்டுலாம் சொல்லுவேன். இந்த செங்கல் நான் சொல்லணும் காவியம் எடுத்துட்டோம்னா திருச்சிய காவியம், ஸ்ரவ்ய காவியம். இப்போ ஸ்ரவ்ய காவியம் நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸ்ரவ்ய காவியம் காதால புரிஞ்சுக்கிறோம், இன்னொருத்த படிக்க கேட்கிறோம், நம்மளே படிக்கிறோம், எல்லாம் ஸ்ரவ்ய காவியம். திருச்சிய காவியம்னா டிராமா எழுதுறதுலாம் நேர பார்க்கணும். அதுலேயும் இன்னொரு அதர் டைப் ஆஃப் டிவிஷன் என்ன, கத்தியம் பத்தியம் சம்பு ஜப்தியே கத்திய காவியங்கள்னு சொல்லுவோம். அதுதான் ப்ரோஸ். அதுல எத்தனையோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருந்திருக்காங்க, ரொம்ப குறைச்சல் சம்ஸ்கிருதத்துல இருந்தாலும் அதுலேயும் எத்தனையோ பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸ்பர்ட்ஸ். பத்தியம் இதான் பார்க்கிறோம். இந்த பத்தியங்கள் எழுதியிருந்தா கணிதாசாதி கவிகள். கத்தியம் சம்பு ரெண்டான சம்பு, ராமாயண சம்பு, பாகவத சம்பு, அது மாதிரி எத்தனையோ சம்புகள். இது நான் சம்புங்கிறது எப்படின்னா கத்திய வித்திய மிஸ்ரிதம் சம்பு வித்திய வித்தியே. கத்தியத்தையும் சொல்லுவோம், உடனே பத்தியம் வரும். ஒரு பத்தியத்தினுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் மாதிரி இருக்கும், பட் கதையும் ப்ரொசீட் ஆகிட்டு இருக்கும். அதுல என்ன ஒரு பியூட்டி அப்படின்னா இந்த ஓஜஸ்ன்னு ஒரு குணம் உண்டு. குணங்கள்லாம் நிறைய குணங்கள். ஓஜ பிரசாத சமதா மதுவியம் சுகுமாரத்தா அர்த்த வித்தியுதாரம்னு நிறைய குணங்கள். எப்படி இப்படிதான் இந்த பயிற்சிக்கு இந்த லட்சணம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அழகை கொண்டுள்ளோம். அதுல ஓஜ ஒன்று போவோம். அந்த வீறு நடை அதெல்லாம் க்ளோஸ். அந்த சம்புல இருக்கும். அது அப்போ ராமாயண சம்பு, பாரத சம்பு போட்டு சம்புகளுக்கும் வேர்கள் நிறைய உண்டு. சாஸ்திரங்கள் எத்தனை புத்தகம் இருக்கோ, இங்க சாஸ்திர ஞான அர்த்தவாதம் இருக்குன்னா போட்டு உடைக்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த சாஸ்திரங்கள் சொல்லி இத்தனை புத்தகம் இருக்குன்னா, போயட்ரிக்ஸ் சொன்னா கிளாசிக்கல் போயட்ரி என்ன இருக்கு தெரியுமா, அவ்வளவு. அதனாலதான் சாஸ்திரம் சொல்லிட்டு ஜிஎஸ் சுப்பிரமணியம் சொன்னார். இங்க இருந்த பிரின்சிபலா இருந்தார், எனக்கும் அத்தியாரா இருந்தார். காவியம் சாஸ்திரமே அதுக்கும் லட்சணங்கள் இருக்கா இல்லையா, அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கா இல்லையா, சந்திரோட குலபரான்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ காவியமும் ஒரு சாஸ்திரம். ஆனா பரம்பரையா நம்ம இதுல இருக்கக்கூடிய பல மடங்கள்ல சாஸ்திரம் சொன்னா நியாயம் வைசேஷம் இதை பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. காவியத்துக்குன்னு ஒரு இடத்த விட்டு அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு உனக்கு ஏதாவது ஒரு உணவு கொடுக்குறாடா, எனக்கு ஒரு உணவு சொல்ல எனக்கு வேண்டாம். எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க, கொடுக்கலாமே, அந்த எண்ணம் ஒத்துக்கு வரல. அப்படி காவியத்தினுடைய ஒரு லட்சணமே தனி. காவியங்கிறது கொட்டிகள் கோடி கோடியா இருக்கு, இன்னொருத்தையோ மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல இருக்கு. அத்தனையும் எடுத்துக்கிட்டு வரணும். That's what is going on right now. Of course, KSRI is taking more efforts to do that. Then நாரிகேல பார்க்கணும், மரம் பார்க்க கேட்கணும். ஒன்றுக்கும் ஒரு லட்சணம் எப்போதுக்கு சொல்லி வச்சிருக்காங்க. திராட்சாபலம் திராட்சை போயிட்டு துப்பும் போட்டு துப்பும் முடியலாம், டேஸ்டாகவும் இருக்கும். அதுதான் காளிதாசன் போ திராட்சை ஒண்ணுமா சொல்லுவோம். நாரிகேல பார்க்கணும், தேங்காய் உடைக்கணும், அட்டையை உடைக்கணும், உள்ள ஓட்ட உடைக்கணும், அதுக்கப்புறம் தேங்காய் திருடணும்,
திரும்பிட்டு போட்டோம், அதுவும் கொஞ்சம் மாட்டிட்டு கொஞ்சம் எடுக்கிறதுனா அப்படி பார்க்கணும். ஆர்விடி நிறைய கிராமர் ஸ்டேட்ஸ்லாம் இருக்கு, நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க. ஸோ நாரிக்கையில பார்க்கணும்னு அவன்கிட்ட இருக்கு. கவித்து பார்க்கணும்னு ஒன்று உண்டு. அது வந்து விளாம்பழம் இருக்கு இல்லையா, இந்த விளாம்பழத்தை நேரத்தை சாப்பிட்டு பிடிக்கும். அது ஒருத்தர் தான் சாப்பிடணும், வேற அது வேற ஒருத்தர் தோட்டம் தான் அது ஒரு ஞானம் எதை இருக்கும்பா. ஸோ வந்து ஒருத்தர் தான் சாப்பிடணும்பா. ஆனால் அந்த விளாம்பழத்தை என்னமோ சர்க்கரையை போட்டு அதை கலந்து சாப்பிட்றது விளையாட்டு இருக்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு விளாம்பழங்கள்லாம் வருது. அது வேண்டாம் மாம்பழம் அப்புறம் இருப்பான். சத்திரபாரணின்னு சொன்னேனே, ஏன் அவனுக்கு அந்த பேர் வந்துருக்குன்னா, புத்துள்ள ஸ்தல நளினீவனாத் அமுஷ்மா புத்தூதா சரசிஜ சம்பவா சராகா வாத்யாபிருத்தியதி விவர்த்தித சமந்தாத் ஆதர்தே கனகமயாதபத்ர லக்ஷ்மி கனகமய ஆதபத்ர லக்ஷ்மி. இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு அவனுக்கு போட்டான் சத்திரபாரவிடா இருக்கான். எப்படி அவனுக்கு காளிதாசனுக்கு இருக்கு இருக்கு. இந்த இருக்கக்கூடிய பியூட்டிஃபுல் எது என்ன அப்படின்னா, it describes the pollen of the lotus flowers. அப்படியே pollen dust வருது வெளில, blown by the wind. அப்படியே நிறைய தாமரை இருக்கு, அப்படியே காத்து வீசுறது, அங்க இருக்கக்கூடியது அப்படியே pollen dust அப்படியே போகுது. அது எப்படின்னா போய் ஒரு தங்க உடம்பு மாதிரி ஆயிடும். pollen dust காத்து அடிச்சு அங்க போய் இப்படி பறக்கிற பொழுது நம்ம பார்த்தோம் தெரியும், நம்ம மேக்கப்லாம் வரும்போது தூசி வரணும். தூசி வர்றது அப்படியே கொடமால் அப்படி இருந்துதான் அப்படின்னு அவங்க மேரேஜ். அப்ப ஆஹா எப்படி ஒரு மேரேஜ் புதுசு. why he is being recognized, something new he is bringing out. இது வரைக்கும் திருப்பி நம்ம தினத்தில் உட்காந்துருக்கோம். ஸோ ஒரு நம்ம எடுத்துட்டாங்க கவி சமயம்னு ஒன்று உண்டு. அதில் என்னென்ன ஃபிக்ஸடாக இதுதான் என்ன இருக்குதுன்னா, அம்சம்னா விளையாட்டும், அம்சம்னா பாலையும் தண்ணியும் கலந்து வச்சாக்கா அது வந்து பாவான கொடுத்து யார் பார்த்தா தப்பு இது கன்வென்ஷன். அது பாலை தண்ணிங்க தண்ணி வச்சா பாவான கொடுத்துரும், தண்ணியை கொடுக்கும். அதுமாரி போயிட்டு கன்வென்ஷன்ஸ் வரும். சரி, அது மாதிரி இங்கே அந்த கன்வென்ஷன்லாம் இல்லை, புது இமேஜினேஷன் கொடுத்தா. அதான் சத்திரகாவி. அடுத்து சித்திரகாவி நான் ஜம்பு காவியெல்லாம் சொல்லி வந்தேன். சித்திரகாவி அலங்காரிகள்லாம் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, அலங்காரிகள் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த கிரிட்டிக்ஸ் ஆஃப் போயிட்டு அவள் நிறைய புத்தகங்கள்லாம் எழுதி வச்சுக்கிறாங்க. யார் யாருக்கெல்லாம் போயிட்டு எழுதி தெரியல அவளை கிரிட்டிக்காக பண்ணிடுவாங்க. சொல்லி பாட்டு பாட தெரியலனாக்கா ஏழு உட்காந்து ஒரு நோட்டில் உட்காந்து இந்த இடத்துல ராம் சரியா பாடல நீங்க பாட்டுக்கலாம். எனக்கு பாட தெரியாது, கிரிட்டிக்ஸ் தான் போட்டேன். நீ எல்லாரும் மியூசிக் இருக்காங்க, அதை பத்தி ஆர்டிகல் எழுதுறவங்க தெரியல. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணா, சித்திரகாவி சித்திரம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஆச்சரியம்னு அர்த்தம் அல்ல, விசித்திரம்னு அர்த்தம். சித்திரகாவி எழுதுறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. ஆனா அவன் என்ன சொல்றான்னா, ஒரு சித்திரகாவியம் மதம், துனி காவியம் வசந்தி, ரசகாவியம் வசந்தி. அப்புறம் சித்திரகாவியம் அப்ப எந்த சித்திரகாவியம் காளிதாசன் சித்திரகாவியம் எழுதினா, பாரதியும் எழுதினா, மாதலும் எழுதினா. ஒரு சாப்டர் ஒரு சட்டத்தை அதுக்காக விட்டான். ஏன்னு கேட்டா ரெண்டு பர்பஸ் இல்லை. ஒண்ணு, you should not say that this particular poet, though he is great, he cannot compose Chitragavi. அப்படி யாரும் சொல்லிட்டாட்டா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு எழுதிட்டாங்க. ரெண்டாவது, சித்திரத்தை பற்ற முடியாது. Why? It is also beautiful. சப்தாலங்காரா, சப்தம் இருக்கிறது ஒரு விசேஷங்கள் இருக்கும். அழகான சப்தங்களுக்கு அழகான ஒரு அட்ராக்ஷன் தான் வரும். அதனால நோ 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 நா 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 நு அருகா அது குட்டி கேட்டது. நுன்னோ நுன்னோ நுன்னேனோ நானேனா
முன்னத்து என்னை கொண்டு வச்சு வேண்டியதான். அதுக்கு அர்த்தம்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கா. இப்போ அத்தை இருக்கிறதையும் அவங்களுக்கு போறேன் அர்த்தம்லாம் சொல்லி மாட்டாங்க. அடுத்தது சர்வதோபத்ரா நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பொலிட்டிக்ஸ் அக்ரோபேட்டிக்ஸ். யாராவது மகாதேவன் அப்படின்னு சொல்றா உங்களோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஆவுக்கு ஒரு செகண்ட் போடு, தேக்கு ஒரு செகண்ட் போடு, லாக்கு ஒரு செகண்ட் போடு. இந்த மாதிரி அக்ரோபேட்டிக்ஸ் விவாதம் பண்ணியிருக்கா. ரொம்ப வெற்றி பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். என்ன நடந்தது டாக்டர் ராகவன் டிவி மகாதேவன் அதெல்லாம் சதஸுக்கு இருக்காங்க காஞ்சிபுரத்துல. போன உடனே எல்லாருக்கும் வழக்கமாச்சாங்க. நீ 2 வாரம் சொல்லு, நீ 2 வாரம் சொல்லும்பா. சொல்ற போது ராகவன் கொஞ்சம் உள்ள தப்பிச்சுட்டாரு. அதெல்லாம் வடக்குள்ள திருவிழாக்கா சொல்லலாம். மகாதேவன் சொன்னாரு எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. திருவாரூர் இருக்காதான் சொல்லணும். அவன் திருவாரூர் சரி ஒரு ரூம் வந்தாச்சு. ஒருத்தரும் ஒன்றும் பேசல. உடனே திருவாரூர் மகாதேவன் பேச்சு. ஏன்னா யாருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சொல்றாலும் அவருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். கூப்பிட்டு ஏன்னா மகாதேவன் அப்படிங்கறத எழுதி பாருங்கோ இங்கிலீஷ்ல. அத திருப்பி போட்டு பாருங்கோ என்ன வருதுன்னு என்ன வருது? நவேதாஹம்னு வருது. வேத அகம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு இருக்கும். ஆனா அவளுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்றதா ஒரு சமத்காரம் ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த சர்வதோபத்ரம் நீங்க பாக்கள் இதுல முதல்ல இந்த ஸ்லோகத்தை மாத்திரம் வரும். தேவகானி காவாதே வாயுகா சுகாயிவா காகாரே பப்பரே காகா காக்கா கேட்க காக்கா கொடுத்துட்டு இப்படி போட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் போட்டு போட்டாங்க. அதுல தே தே 4 காரணங்களையும் போட்டோம். தே தே ஒரு கட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஓன்லியும் ஒரு சித்திரம் அக்ரோபேட்டிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த அக்ரோபேட்டிக்ஸ் புதுசு கிடையாது. அது மாத்திரம் இல்ல சித்திரங்கள்ல பத்ம பந்தங்கள் அது முரஜ பந்தம் அப்படின்னு பல விதமான பந்தங்களுக்குள்ள அடங்குற மாதிரி ஸ்லோகங்கள்லாம் எழுதிட்டா. அப்போ சில அதிகமா அவளால் அர்த்தத்தை புஷ் பண்ண முடியாது. அதனால அதெல்லாம் நீச்சம் யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னா இவர்களுக்கு எல்லாருமே ஒரு பெரிய அந்த துணி இனி அப்படிதான் பேசி வழக்கம். சோர்த்தா சர்வேஸ்வர்யா யோ அர்த்தா சர்வேஸ்வர்யா காவியாத்மேதி விவஸ்திதா அப்படின்பாரு. என்னன்னா அந்த அர்த்தம் தான் எதுன்னா சகிருதியினால ரசிக்கப்படக்கூடிய அர்த்தம் ஆகணுமா, அதுதான் காவியத்துடைய ஆத்மாவா இருக்கணும். அது தெரியாது ரசம் தான் பிரமாதமா இருக்கணும். அது ஒரு கட்சி. இப்படி பல கட்சிகள் உண்டு. ரீதி வேணும். ரீதி ஆத்மா ஆமா சொல்ற ஸ்டைல் நல்லா இருக்கணும். என்னதான் பெரிய அர்த்தத்தை நீ சொன்னா கூட ஸ்டைல் வேணா ரீதி ஆத்மா காவியம் சொல்றதே நீ ரீதி இதுல இருக்கணும். வக்ரோக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஒரு சுத்திட்டு வரணும், வளைச்சு பேசணும். அதுதான் போயிட்டு அது எல்லாருமே வளைச்சு பேசுறது எல்லாமே போயிட்டு ஆயிடாது. அவன் சுத்தி பேசுறவங்க நம்மள சுத்த விட்டுருவாங்க. என்ன அது மாதிரி எல்லாம் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட் உண்டு. டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட். பரதத்தை நாட்டு பார்த்தா அதெல்லாம் ரசம். அந்த ரசம் உடனே ரசம்னு எடுத்துட்டா அது எப்படி உற்பத்தி ஆகுது, அது என்ன பண்றது, அந்த ரசம் எந்தெந்த இடத்துல ஸ்லோகங்கள்லாம் எங்கெங்க இருக்கு, அது உடனே எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படிதான் ஸ்லோகம் கொடுப்பாங்க. அப்படி பார்த்தா எங்க சர்வதோபத்ரான்னு மகாயமகம். யமகம்னு என்ன சொல்றோம், அதாவது அனுப்பிராசம்னா அக்ஷராவதி அனுப்பிராசி திருப்பி அக்ஷரமாட்டு ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு அனுப்பிராசம். ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் நமக்கு சாதாரணமே தெரியும். என்னன்னு கேட்டா ஸ்ரீராம ராம ராமே நீ ரமே ராமே மனோரமே சரஸ்ரம் ஸ்ரீராம ராம ராமே நீ ராம 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 அப்படிங்கிற வார்த்தைக்குள்ளேயே எத்தனை நம்ம அதே ராமா ராமா திரும்பி வருது. கேட்கறது நல்லா இருக்கு. ஸ்ரீராம ராம ராமே அனுப்பிராசம். யமகம் என்ன அப்படின்னா பதாவர்த்தியே யமகம் வச்சுதே ஒரே திருப்பி வரும்.
கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, ரெண்டு பதம் போட்டா முதல் பதத்துக்கு வேற மீனிங் வேணும், ரெண்டாவது பதத்துக்கு வேற மீனிங் வரணும். அது ஒரு ஆர்ட் தானே. அதனால எமக்க புத்தகங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு. இங்க விகாசமி ஜெகதீஷ மார்கணா திருப்பினார் ஆளுநர். விகாசமீயு ஜெகதீஷ மார்கணா, விகாசமீயு ஜெகதீஷ மார்கணா, விகாசமீயு ஜெகதீஷ மார்கணா. ஒரே சட்டத்தில் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க சார். The arrows of the king ஜெகதீஷா, அங்க ஜெகதீஷங்கிறதுக்கு குன்னூர் அர்ஜுனா, ஜெகத்துக்கெல்லாம் ஈசனா இருக்கக்கூடியவன் அர்ஜுன் கட்சிக்கு ஸ்ப்ரெட் அவுட். விகாசம் ஈஹு ஸ்ப்ரெட் அவுட். தி arrows மறுபடியும் மார்கணா, அது லார்ட் ஆஃப் எர்த் ஜெகதீஷா, ஜெகதீஷனா சிவன் ஸ்ப்ரெட் அவுட். விகாசம் ஈஹு தி கணாஸ் சிவகணங்கள். For the slayers of devils, Jagadisha Margana, Jagadisha Margana. Rejoice because of you. The seekers of Shiva, the deities of the sages, praise the sky because of you. Let everyone mark the sound of Manapuya. Power to the Jupya. Entamaga, Mother Billited. நான் பார்த்துட்டு ஏன்னா உடனே வளர்க்க முடிக்கணும். உங்களுக்கு 5 நிமிஷம் தான் தாண்டிட்டேன். நான் எப்போவே போனேன்னா 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் ஓடிடும். இருந்தாலும் இது பண்ணுறது சில விஷயத்துக்கு நான் சொல்ல முடியலையே. என்ன பண்ண கண்டாமாக ஏன் அப்படின்னா உதயகிரி இருந்ததோ அர விரஜா மருந்தோ இவதாம் நியாதிதாம் வகதிகிரிதயம் விலம்பித கட்டா ஹயபரிவார்ஜ வாரணேந்திர லீலாம். என்ன இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன 2 மலை இருக்கு. 2 மலையும் ரொம்ப இது மாதிரி இருக்கு. 2 பேர் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, மலைக்கு சுத்தி 2 மணி கட்டிருக்க மாதிரி இருக்கு. எது சூரியன் சந்திரன் ரெண்டும், சூரிய சந்திரன் அப்படின்னு. சூரியனையும் பார்த்தா சந்திரனையும் பார்த்தா மலை இருக்கு. இது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு யானைக்கு கழுத்துல அடியை போட்டு இப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. எப்போதுமே மலையெல்லாம் அந்த யானைக்கு ஒரு இதுவா சொல்றேன். இது ஒரு வரைக்கும் புதுசாக கொடுத்துட்டானே இருந்தோடனே இதையும் கொடுத்தாங்கனால கண்டாமா யார் சொன்னாங்க? அக்கியாதான் நாராயணன் வியாக்கியம். அது சொன்னா கெட்டாமாவும் பேர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சா தண்ணியிலிருந்து கெட்டாமாங்க. இவருடைய விசேஷம் தாவத் பாவ் அரவிந்த் பாசி யாவன் அகஸ்தி நோதேவ உதித்தே யாவன் அகஸ்தி நோதேவ அருணத்தி. பாரதி பெரியாதான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் நிறைய விஷயங்கள். அதே மாதிரி மாதம் நிறைய இந்த சப்த சித்திரங்கள்லாம் பண்ணினார். மாதன் பாரதி வந்து சிவனை பத்தி சொன்னார், கிருஷ்ணன் பத்தி சொன்னார். ஆனா பாரதியுடைய அவர் அவருடைய புகழ் எதுவரைக்கும் இருந்தது அப்படின்னா, மாதம் வர வரைக்கும். தாவத்வா பாரதி பாதி யாவும் மாதசிய நோதேவ. மாதனுக்கு என்ன இன்னொரு விசேஷம்னா, நவசப்த கதையமாகவே நவசப்தோ நவியே. 9 சப்தத்தை நீ வாசிட்டேன்னா மாகன்ட்ட சிசுபாவதா வேற என்ன ஒரே ஒண்ணுதான். நியூ வேர்ட்ஸ் கிடையாது. everything will be within you. You will be at the command of the vocabulary of Sanskrit. So navasakta kadeyamage navasabdo navije kagyeshu magada specialty. சிசுபாலத்துல சித்தகோ தூரதே ஒரு சித்திரகாவியம். அதுக்கு 2 மீனிங் வரும். அதாவது ஒன்றும் பாசிட்டிவ் மீனிங், ஒன்றும் நெகட்டிவ் மீனிங். கிருஷ்ணன் பத்தி பேசுறது 2 மீனிங் வர மாதிரி இருக்கு. நீங்க வேணா நோட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னு கேட்டா 16th கேண்டோல கிருத்தகோ பவது உபதே ரதோ சுஷமுக்ரே நரகே இதம் பிரதி
கிருதைனதோ ஜனதாபிஸ்தவ சாதுவன்யதே அப்படின்ட்டு ரெண்டு மீனிங் கொடுத்துருக்கேன், டைம் ஆகிடும். தென் சொல்றது மாகே மேகே கதம் மேகான்னு வழி. மேகத்தை தேசத்தை படித்தாலும் பிடிக்கிறதுனாலையும் மாகனம் பிடிக்கிறதுனாலே வயதே கொடுத்துருந்தாரு. அப்படின்னா என்ன ஒண்ணு கஷ்டமா இருக்கிறதுனால படிச்சுக்கிட்டே திருப்பி பிடிச்சிட்டுதான் வயது விட்டா, இல்ல இது திருப்பி நான் படிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆசை இருக்கிறதுனால இதையே கொடுத்துட்டு போட்டேன், வேற ஒரு சிக்கிய போகாம அப்படின்னு ரசிச்சதுனால அது தி மைண்ட் ஆஃப் தி ரீடர் அண்ட் ஆல் ஆடியன்ஸ். ஸோ அடுத்தது இதை பற்றி நான் நம்ம வெர்சடைலிட்டி ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் போய்ட்ஸ் into the 1984 அப்போ எழுதி வெர்சடைலிட்டி ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் போய்ட்ஸ் எப்படி கூடுதலாக போய்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டா நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிகல் எழுதினேன். அது போட்டோம். இங்கே நைட்ஸ் வந்து 20 அவசரம் இதோட தான் முடிவு. நைட்ஸத்தில் 20 அவசரம் வரும். ஏன்னா படிக்கிறதே ரொம்ப கட்டம் அப்படின்னு அப்படிதான் எடுத்துக்கிறாள் வழியா எல்லாரும். இந்த ஔஷதம்னா என்ன? உனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வியாதியை போகிறது. அப்போ நமக்கு வந்து எவ்வளவு விஷயங்கள் தெரியாம இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானம் இருக்கிறவங்க அந்த நைட்ரஜத்தை படிக்கிறவங்க எவ்வளவு விஷயங்களை புஷ் பண்ணி சொல்றாரு, எத்தனை சாஸ்திரங்கள் உள்ள வருது அப்படிங்கிறது அவங்க நைட்ரஜத்தை வச்சு அடுத்த சாஸ்திரமே வந்துடும். ஏன்னா ஒண்டி ஒரு சிம்பிளா எடுத்து கொடுத்தாங்க. அதனால அப்படி எடுத்துக்கணும். அது என்னுடைய அபிப்பிராயம். ரொம்ப கட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டாரு. கட்டாயத்தான் இருக்கும். இந்த சைட்லாம் நிறைய மத்தியே சுதீனாம் பிருத்திவேதினாம் சரஸ்வதி வாசவதி முகேனஹ கிரியேவதாப்யாஸ் சலதீயமத்தா பதான்ன சத்சங்க குணேன மத்தா. என்ன விஷயம் அப்படின்னா தமேந்தி கிட்ட இந்த ஹம்சமானது எடுத்து சொல்றது பாடம் நல்ல பத்தி அப்படி போட்டோம் எல்லா அட்ஜெக்டிவும் போட்டு நடனம் வச்சா அவங்க ஒரு ஆள் கிடையாது, அவ்வளவு அழகானவன் அவ்வளவு சாமர்த்தியுடையவன் வெளியிட்டு சொன்னோம்னா நம்பிக்கை வர முடியாது. அதான் சொன்னோம். அது வேதத்தை சொல்ற போது நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பிக்கை வரும். அந்த ஃபெய்த் யார் மூலமா வரும் அப்படின்னா இந்த சாப்பிட்டு பிரமாணம்னு நம்ம சொல்றோமே அந்த ரெண்டு சப்தங்கள். இந்த பிரமாணத்தை அவன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது தமிழ்ஜி கிட்ட நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான் சொல்லணும். அது நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மை. சாதாரண என்ன பண்ணணும், நான் ரொம்ப அழகா சொல்றேன், ஆனா நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மைன்னு எனக்கு நம்புறது எல்லாருமே இருந்தது. அப்போ என்னன்னா மத்தியே சுத்தீனம் ஏன் சொல்ற தெரியுமா அப்படிங்கிறது. நான் போய் பேச மாட்டேன். போய் பேசுறதுக்கான அவகாசம் எனக்கு கிடையாது. ஏன் கேட்டா நான் யாரு பக்கத்துல இருக்கேன்? வேதங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கேன். இந்த வேதமானது யாரு இருந்தா பிரம்மா. மத்தியே சுதீனாம் பிருத்திவேசினாம் பிருத்திவேசினம்னு பக்கத்திலே இருக்கிறாங்க. சரஸ்வதி வாசவதி முகேனஹ. சரஸ்வதினா இந்த இடத்துல சரஸ்வதினு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. வாணி, வேதவாணி. அந்த வேதவாணி பக்கத்திலே இருக்கீங்கன்னா அம்சம். ஏன் பிரம்மா வேத விட்டுறது பக்கத்துல அந்த அவருடைய சேரிட்டி எடுத்து போனதுன்னா இது சுவாஸ். அதனால நான் வந்து எப்போதுமே பிரம்மா கிட்ட இருக்கோம். பிரம்மா சரஸ்வதி இருக்கா, அந்த வாணி இருக்கு. அவர் கொடுத்ததோ வேதம், உண்மையான விஷயங்கள். அந்த உண்மையான விஷயத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுனாலேயே நாங்கள் நிச்சயமா போய் பேச மாட்டோம், உண்மைதான் பேசணும் அப்படின்னு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது ரெண்டாவது இதீரிதா அழகான சொல்றோம். இதீரிதா பத்ரரதேன தேன வீணா ச கிருஷ்டா ச பவானபைனி சேதோ நலம் காமயதே மதீயம் நான்யத்ர குத்ராமிச்ச சாபிதாசம். என்னன்னா இப்படி அந்த அம்சமான சொன்ன உடனே பத்திரத்தேன பத்திரத்தம் கொடுக்கிறது அம்சம் தேன வீணா ச கிருஷ்டா ச பவானபைனி. என்னதுன்னா இது கேட்ட உடனே சந்தோஷம் இருக்கு. அதனால வெக்கமும் இருக்கு, சந்தோஷமும் இருக்கு. எல்லாம் காலில் சொல்லுவோம் காணி காணி நான் கரோதி லஜ்ஜையா அப்படிமா. இப்படிதான் இருக்கு. லஜ்ஜையா ஆனந்த முக்கியா செய்து எல்லாம் அண்ணனே பண்ணணும். காணி காணி நான் கரோதி லஜ்ஜையா. என்னதான் அவன் பண்ணல இந்த லஜ்ஜைனால அப்படின்னு என்ன நீங்க யாரா இருக்கலாம் எப்படி இப்படிலாம் இருக்க வரணும் அப்படிலாம் நினைச்சு அப்படி விடுவோம். அது மாதிரி இங்க சேதோ நலன் காமியதேங்கிற வார்த்தை இருக்கிறாங்க. சேதா
சேதோ அனலங்காமயதே மதீயம். சொல்றது அமீந்திய அம்சம் தமேந்தியாக சுத்தி அர்த்த சதுர்த்தயம் விபத்தி. 4 அர்த்தம் இருக்கு. என்ன? மதீயம் சேதா அலங்காமயதே. இவ்வளவு சொன்னேன், உன் பேர்ல நம்பிக்கை வந்துச்சு, இவ்வளவு எஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிற போது அலங்காமயதே. நல்ல மனசு வந்து இட் லவ்ஸ். மதீயம் சேதா லங்காம் நயதே. முதல் சொல்றது என்ன சொல்றது அம்சம்னா, நீ உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா லங்கைக்கு எல்லாம் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு உள்ள வாழ்க்கையில சொல்றது. இந்த லங்கையை பத்தி எங்க பேசுறது, லங்கை வந்து அவ்வளவு விசேஷமான இல்லையா? அப்படி சொன்னமே லங்கா நமே லட்சுமண ரோச்சரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே அவர் சொல்றாரு. ஜனனி ஜென்ம பூமி சொக்கா இருக்கு. ராமாயணத்துல ரோகம், ராமாயணத்துல ஒருத்தர் ராமாயணத்துல இல்ல, ராமாயணம் ராமாயணம் சொல்லிட்டு ஓடுவோம். ஆனா இந்த தீம் இஸ் குட். என்ன? ஜனனி ஜென்ம பூமி சொக்கா இருக்கு. இசை பார்ட்டி எடுத்து வச்சுட்டு தாய் தாய் ஆட்டம் நெனி சிறந்த நினைவாக. அடுத்த வார்த்தை இருக்குன்னா மதியம் சேதா லங்காம் நாயகே. லங்கை போக போறதுல பார்க்க போறதுல பார்க்கல முடிச்சுட்டு ஜோடு. மதியம் சேதா அனலம் நல பின்னம். அனலம் நலம் நல பின்னம். நலம் அனலம் நல பின்னம். நல்ல சந்தசம்பா கமபி நகி காமேதே. வேற ஒத்தனையும் நல்ல தூக்கலாம் விரும்பல. மதியம் சேதா நல்ல அப்பிராப்தோ. அப்படி ஒரு வேர்டு எனக்கு நம்ம சொல்றோமே, கடைந்தான் மகாதேவி இல்லை மகதேவி சொல்லுவேன் சட்டையெல்லாம் அப்படி எல்லாம் காதல் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி நல்ல அப்பிராப்தோ. அப்படி ஒரு நலம் எனக்கு கிடைக்காம போட்டாங்கன்னா நல்ல அப்பிராப்தோ சரீரம் பஸ்வதா கட்டு. அதுதான் அனலம் போட்டாங்க. அனலம் அக்னிம் காமியதே. நெருப்பு அத்தனை இந்த ஒரு ரோடு உள்ள நலம் ஏதோ நலங்காமியதே தீயம். அதையெல்லாம் காட்டாசம் கேட்கணும். ஒரு அன்பர் வந்து துஷ்யந்தனுக்கு மெசேஜ் அனுப்பும்போது சாமானிய பிரதிபத்தி கொடுக்கக்கூடிய தரேசு திருச்சியா இவரை எப்படி நீ பார்க்கணும் வரா சொல்லே அனுப்புறேன், என் முன்னு அனுப்புறேன். அங்க வைக்க பொழுது என் முன்னு என்ன அந்த உரிமையோடு சொல்றாரு. அப்படி போன உடனே நீ எப்படி எடுத்துக்கூடாது, எப்படி எடுத்து கொடுங்க சாமானிய பிரதிபத்தி கொடுக்கக்கூடியதாரே திருச்சியா மானிய பிரதிபத்தி பூர்வகமியம்தாரே திருச்சியா. சாமானியமா எடுத்துக்கொண்டாரு முன்னாடி. அப்புறம் வசதியாவும் எடுத்துக்கோ மானிய பிரதிபத்தி பூர்வகமியம்தாரே திருச்சியா. அப்புறம் அந்நிய பிரதிபத்தி பூர்வகமியம்தாரே திருச்சியா. வேற ஒண்ணு எதெல்லாம் நடிச்சுட்டு தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் தாமா அந்நிய பிரதிபத்தி. வேற யாரையா மக்கள் நடிச்சதோ இல்ல வேற எந்த விதமாக அவளை பத்தி நடிச்சும் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்துல வார்த்தையில ஒரு சொல்லுங்க பல அர்த்தங்களை கொடுத்து ரசிக்க வைக்கிறோம் கவி. அதுல நல்ல கவியா இருக்கிறாங்க காளிதாசன் பிரபுதேகா அந்த ஒருத்தர் சொன்னான். காளிதாசன் பிரபுதேகா ரஜசாவா கண்ணித்தே 5000 பேர் இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா. அவன் சொல்றது 5000 பேரு, நமக்கு 5000 பேர் இருக்கான். எல்லாத்துலயும் ஒருத்தருக்கும் ஒரு டியூட்டி இருக்கு. அது ரசிச்சோம்னா தேதி குரு அண்ட் கிளாசிக்கல் சான்ஸ்கிரிட்ல அந்த கிளாசிக்கல் சான்ஸ்கிரிட் புத்தகம் கிருஷ்ணாச்சாரிய கொடுத்தாரு. அந்த புத்தகத்தை பார்த்தாலே இப்படி வச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் இப்போ பட்டு பிடிக்கிறது மாதிரி. அப்போ ஏதோ ஒன்று விசாரமா ஒன்று எடுத்து படிச்சாலே அதை மனசுல வச்சுட்டு பார்த்தாலே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்பம், இந்த ஹாப்பினஸ் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லோருக்கும் என்னுடைய பிரமாணி. தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you very much.
for the pearls of shlokas chosen from the Panchamahaskavyas, and you have beautifully brought out how each poet has earned the titles Upama Kalidasasya Bharavira Kesanti Prayoguna Naishadam Vidvadaushadam. Thank you for this wonderful lecture, sir. And now, after having enjoyed the Navarasas, let's enjoy the Shadrasas also. So let's meet after 2:30 sharp. We'll meet here.